بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، فتوی وقوع کذب کی حقیقت پر آج ہم ایسی دلیل دینے لگے ہیں جسے سن کر انشاءاللہ سادہ لو دیوبندی جس کا کام مباحث میں پڑھنا نہیں ہے، جو نماز روزے زکوٰۃ حج کی پابندی کرنے والا ہے، اختلافی مباحث میں نہیں پڑھتا، جب وہ اس دلیل کو سنے گا خدا کی قسم وہ ان گستاخوں سے ہٹ کے احمد رضا کے نوکروں میں شامل ہو جائے گا۔ جب اس دلیل کو ساجد جیسے دیوبندی سنیں گے جو ہٹ درم ہیں، ان کا منہ کالا ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی، سر شرم سے جھک جائے گا۔ خدا کی قسم جب احمد رضا کے نوکر سنیں گے وہ دلیل سن کے خوشی سے اچھلیں گے اور اپنے نصیب پہ فخر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں احمد رضا کے ماننے والوں میں شامل کر دیا ہے، اور وہ سر چڑھ کے بولیں گے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس احمد رضا کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم حق والے ہیں، حق کا ہم نے ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے سنی ہو۔ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہاری جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی اس گواہی دینے سے تمہارا اپنا کیوں نہ نقصان ہو رہا ہو، اب الوالدین والاقربین، چاہے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ صاحبو، آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے میرے حق میں گواہی دینی ہے، میرے حق میں کمنٹ کرنا ہے، نہ تم نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگرچہ وہ گواہی شاہین توسوی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تم نے دے دینی ہے۔ ہم حق والے ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس دلیل کے اندر صداقت نظر نہ آئے تو تم میرے خلاف گواہی دے سکتے ہو، لیکن اگر دلیل میں صداقت نظر آئے تو پھر انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو آج ہم جو دلیل دینے لگے ہیں فتوی وقوع کذب کی حقیقت پر، وہ یہ ہے کہ آج اس کی حقیقت کا فیصلہ نہ میں کروں گا، نہ کوئی دیوبندی مولوی کرے گا، بلکہ اس فتوی کی حقیقت اور صداقت کا فیصلہ جو ہے گنگوہی کی اپنی تحریریں کریں گی۔ ہم آپ کے سامنے گنگوہی کی مختلف تحریریں رکھیں گے، اس کے فتاوی رکھیں گے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ ہم فتوی وقوع کذب کی تحریر کو ان فتاوی کے سامنے رکھیں گے، وہ الفاظ جو مشترکہ ہیں، یعنی ان تحریروں کے اندر بھی موجود ہیں اور اس فتوی وقوع کذب کے اندر بھی موجود ہیں، ان کو میچ کریں گے، دیکھیں گے آیا کہ یہ ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر تحریر بالکل ایک جیسی ہو تو یہ تحریر خود فیصلہ کرے گی کہ فتوی وقوع کذب کسی اور کا نہیں، یہ گنگوہی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فتوی کفر لگایا اس کی بنا پر، وہ سچ کہا ہے، یہ کسی نے نہیں گھڑا، یہ تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے ایک تحریر رکھوں گا مکاتیب رشیدیہ کے صفحہ نمبر 102 کی، اور 2 تحریریں جو ہیں وہ باقیات فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہیں، جن کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ گنگوہی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے، یہ فتویٰ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، جس کو آپ خود پڑھ سکیں گے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کی سکرین پہ فتوی وقوع کذب شو ہو رہا ہے، اس کی آخری لائن پہ ایک لفظ آ رہا ہے۔ گنگوہی صاحب لکھتے تھے آخر میں واللہ تعالی اعلم، یعنی فتویٰ لکھنے کے بعد یا تحریر لکھنے کے بعد کہتے تھے واللہ تعالی اعلم، اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ تو اس اعلم لفظ کو دیکھیے، اس پہ غور کیجئے، خوب غور کیجئے، حمزہ ہے، عین ہے اور لام چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اور آگے میم ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی عالم جو اس فتویٰ وقوع کذب کے اندر موجود ہے، ہم اور 2 تحریروں سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اگلی تحریر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت مولانا کا بدست خود لکھا ہوا ایک فتویٰ، جس پر حضرت مولانا کی مہر بھی ثبت ہے، یعنی یہ مہر لگی ہوئی ہے گنگوہی صاحب کی آخر میں، اور اس میں یہی لفظ آ رہا ہے اعلم، واللہ تعالی اعلم۔ وہاں واللہ تعالی واضح نہیں نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے اندر اعلم واضح نظر آ رہا ہے۔ اس عالم کو بھی دیکھیے اور اس عالم کو بھی دیکھیے، اگر یہ عالم بالکل سیم ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فتویٰ وقوع کذب کسی اور کی تحریر نہیں بلکہ گنگوہی کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔
आगे दूसरी मैं तारीर आपको दिखाता हूं, इसमें भी सबसे आखिर में लिखा हुआ है वल्लाहु ताला आलम, वही लफ्ज, उस आलम को देखिए बिल्कुल सेम, जरा बराबर भी उसमें फर्क नहीं है। हाथ की लिखाई है, थोड़ा सा अगर मामूली फर्क हो तो वो मोतबर नहीं होता, लेकिन तकरीबन 99% एक ही लफ्ज है जिसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फतवा वुकूए किसका लिखा हुआ है। आगे देखिए दूसरा लफ्ज इसी आखिरी लाइन में, आलम के बाद कातबहू लफ्ज है। कातबा, काफ के बाद ता के 2 नुक्ते और ता के 2 नुक्तों के नीचे बा का नुक्ता लगाया गया है और हा आगे लंबा करके नीचे कर दिया गया है। इस कातबहू को गौर से देखिए, फिर हम दूसरी तहरीर के अंदर आपको दिखाते हैं। दूसरी तहरीर में यही कातबहू लफ्ज जो गंगोही ने अपने हाथ से लिखा, काफ के बाद फौरन ता है और ता के नीचे बा का नुक्ता है और हा का जो दंदाना है वो आगे लंबा करके लिखा गया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये गंगोही का ही है फतवा वुकूए किज़्ब, किसी और का नहीं है। आगे रशीद, यानी अपना नाम जब गंगोही साहब लिखते थे तो रशीद नाम देखिए, शीन के 3 नुक्तों के फौरन बाद या के 2 नुक्ते आते हैं और दाल आगे जाके लंबा करके लिखा जाता है और वो भी नीचे सीधा नहीं आता बल्कि आगे लिटा दिया जाता है उस दाल को। तो इस रशीद को अपने जहन में रखिए और फिर देखिए यही रशीद फतवा वुकूए किज़्ब के अलावा दूसरी तहरीर के आखिर में लिखा हुआ है जिसके नीचे मोहर भी लगी हुई है, बिल्कुल सेम वही लफ्ज है जिसमें जरा बराबर भी फर्क नहीं है। इसी तरह लफ्ज उस आया है फतवा वुकूए किज़्ब में, आखिर से ऊपर तीसरी लाइन में उस लफ्ज आया है। अलिफ सीन के नीचे है और सीन का दंदा जो है वो लंबा सा है और अलिफ के ऊपर जा रहा है। इसको आप जहन में रखिए और फिर दूसरी तहरीर के अंदर जो गंगोही का अपने हाथ से लिखा हुआ फतवा बाकियात फतावा रशीदिया के अंदर मौजूद है, उसके अंदर भी लफ्ज उस को देखिए, उस सूरत में जो उस लिखा हुआ है बिल्कुल सेम है, इसमें जरा बराबर भी फर्क नहीं है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। फतवा वुकूए किज़्ब की 6ठी लाइन पे गंगोही साहब ने जो अल जवाब लिखा है, इस अल जवाब को भी जहन नशीन कीजिए, गौर कीजिए। अलिफ है, उसके बाद लाम का दंदा छोटा है और जीम बिल्कुल मुत्तसिल और फिर वाव, उसके बाद अलिफ और बा लंबा सा लिखा हुआ है और यह भी देखने के बा के नीचे नुक्ता किस जगह पे लगाया हुआ है। यही सारी सूरत हाल आपको दूसरी तहरीर के अंदर नजर आएगी। सबसे ऊपर अल जवाब लिखा हुआ है, उसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि बा की सूरत और अलिफ की लिखाई जो है और जीम वाव अलिफ वा, ये सब वाज़े कर रहे हैं कि फतवा वुकूए किज़्ब किसी और का नहीं बल्कि गंगोही साहब का है। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, मजीद देखिए फतवा वुकूए किज़्ब के अंदर एक लफ्ज आया है अल जवाब के बाद, अगरचे शख्स सालिस, शख्स का लफ्ज शीन और खा किस तरह साथ मिला दी गई और फिर साथ भी जुड़ा हुआ है खा के साथ। ये सारी रेटिंग देखिए, इसको मलहूज़े खातिर रख के फिर दूसरी तहरीर के अंदर, और ये जो तहरीर है ये नकल वाला नामा मौलाना गंगोही खुद्दिसा सिर्रुहु, ये जो लिखा हुआ है ऊपर, इसके नीचे मोहर भी है और ये मकातीब रशीदिया के सफ़ा नंबर 102 पे मौजूद है। इसके आखिर में हर शख्स लिखा हुआ है, इस शख्स को भी देखिए और फतवा वुकूए किज़्ब के अंदर जो मौजूद लफ्ज़ शख्स आया उसको भी देखिए। आप इन तमाम अल्फाज से ये फैसला कर सकते हैं कि फतवा वुकूए किज़्ब किसका है। ये गंगोही की तहरीरें खुद ऐलान कर रही हैं। पहले तो कहा था कि अहमद रजा ने घड़ा है, जब हमने वाज़े किया कि अहमद रजा के लिखने से ये तो 15 साल पहले का लिखा हुआ है, फिर कहा कि इमाम अहमद रजा ने उनको कहा है कि तुम घड़ो ये फतवा, फिर कहा कि नजीर अहमद रामपुरी ने घड़ा है। पहले ये कहते रहे कि इमाम अहमद रजा ने दस्तखत भी सीखे हैं, मोहर भी बनवाई है, मोहर भी मन घड़त है और दस्तखत भी सीखे हुए हैं, फिर कहा कि ये नजीर अहमद रामपुरी ने लिखा है। तो क्या नजीर अहमद रामपुरी को मोहर भी बनवाने का कहा था, दस्तखत सीखने का? चलो दस्तखत तो सीख लिए थे, मोहर भी बनवा ली थी। ये जो तहरीर है, तहरीर के अल्फाज बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं कि ये फतवा जो है ये गंगोही का अपना है, किसी और का नहीं है। तो इसका क्या जवाब दोगे? जवाब इनके पास है ही नहीं, क्योंकि सच हमेशा डंके की चोट पे बोलता है और झूठ जितना भी खुल के सामने आए कोई ना कोई कसर छोड़ जाता है, जिससे वाज़े होता है कि ये झूठ है। अल्लाह करीम हम सबको हक समझने, हक का साथ देने और हक के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।